प्यारे दोस्तों, अज एक होर नवी वीडियो तुहाडे लई मैं बनाउण लगा हाँ। और मेरियां जिहड़ियां वीडियो आउंदियां ने इहनूं तुसीं बहुत पसंद करदे हो, इहनूं तुसीं सबसक्राइब भी करदे हो ते अगे फॉरवर्ड भी करदे हो। इहदे लई मैं तुहाडा बहुत धन्नवादी हाँ, क्योंकि मेरा कोई बिजनेस नहीं, सिर्फ उस अकाल पुरख का सुनेहा इस दुनिया तक पहुँचाना ते उन्होंने उन्हों दे जिहड़े दुख ने कलेश ने उन्होंने चों बाहर कढ़ना, यही मेरा एक मकसद है। अज जिहड़ा मैं टॉपिक लैके तुहाडे सामने पेश होने लगा वो है नानक दुखिया सब संसार। ये जिहड़ी लाइन है ये वर्ल्ड फेमस है। गुरु नानक साहब जिहड़ी गल कहंदे ने ये सच है, और गुरु ग्रंथ साहब के अंग 954 उपर यह अंकित है। ये की है, इनू आपां किस तरह लईए कि साडे दुख ना होण। असल जिन्ने भी साडे दुख ने ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ कोई होर नहीं है, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ आप ही हाँ। पर साडी आदत जिहड़ी है सदियों तो ये बन चुकी है कि जदों तो सुख हुंदा है वो तो असीं कहने भी ये तो मेरे कारण है, ये मेरी प्राप्ति है। तो जदों दुख होया, किते हार होई, किते कोई बंदे नूं अपने आप च इनफीरियरिटी कंपलैक्स आ गया, कोई बंदा सोहना नहीं हैगा, उसदी शक्ल सोहनी नहीं, वो भी दुखी है। किसी बंदे की शक्ल सोहनी है वो भी दुखी है, कहता मैं फलाने एक्टर तो सोहना नहीं हैगा, या फलानी एक्ट्रेस तो मैं उहदे नालों सोहना नहीं हैगा, दुखी वो भी है। एक राजा भी दुखी है, वो कहता मेरे को होर वड्डी किंगडम चाहिए सी। एक फकीर भी दुखी है, एक मंगता भी दुखी है, वो कहता मैनूं शाम नूं रोटी नहीं खाण नूं, वो भी दुखी है। हर जिहड़ा इंसान है, एक ऑफिसर जिहड़ा हैगा वो दुखी है, कहता मैं इस तो वड्डे अहुदे ते जाना सी। एक पॉलीटिशियन जिहड़ा कहता मैं हुण MLA बन जा तो सुखी होऊंगा, MLA बन गया तो वो जिहड़ी जित दी जिहड़ी अपनी लोड़ है, अपनी नीड है या अपनी उहदी भुख है, उहनूं असीं होर अगे ले जांदे आ। जिवें असीं स्पोर्ट्स दे विच करदे आ, जदों ट्रेनिंग कराउने आ तो असीं गोल पोस्ट नूं होर अगे कर दईदा, होर टफ बना दईदा गोल नूं। स्पोर्ट्समैन नूं कहीदा तू ऑल आउट फलानी पोस्ट तक, फलानी ट्री तक, फलाने गार्ड तक तू ऑल आउट जा। तो जदों उत्थे पहुँच जांदा असीं उहनूं कहने तू उसनूं इमैजिन करके उस तो 15 मीटर होर अगे ले जा। इसी तरह ही असीं जीवन दे विच अपना कोई सुखां दा तकाजा रखदे ही नहीं, उहनूं अगे तो अगे खिसकाई जाने आ। पैसा आ गया, असी कहने तो मेरी मेहनत नाल आया, असी सुखी हो जाते हैं पैसा देख के। तो जदों असी गुआढ़ी कोल अपने नालों ज़्यादा पैसे देखते हैं असी फिर दुखी हो जाते हैं। जदों साडे कोल गुआढ़ी जिन्ना पैसा आ जाता है तो फिर असी कहने कि जिहड़ा फलाना बंदा शहर च है ना, उहदी कोठी बहुत वड्डी है, मेरी भी उड्डी चाहिए है, तो फिर असी दुखी हो जाते हैं। सो ये जिहड़े दुखों का जिहड़ा कारण है वो कोई होर नहीं है, उहदा कारण असी आप ही हाँ, असी खुद सहेड़ते हैं। तो जिहड़े दुख ने वो असीं आप सहेड़ ले, ते जिहड़ियां खुशियां ने वो असीं जिहनूं खुशी मनदे आ वो एक्चुअली खुशी हुंदी नहीं, वो असीं उहनूं खुशी नूं अगे तो अगे लई जाने आ भी असीं होर साडा जिहड़ा बार जिहड़ी है खुशी दी असीं होर उच्ची कर दिंदे आ। पर इहदे विच गुरु नानक साहब जिहड़ी गल कहंदे ने, उन्हां ने जिहड़ी गल कही है वो कहंदे मन्ने नाओ सोई जन जाए। जिहड़ा उस नां नूं मन्नेगा, जिहड़ा उस प्रभु दा, परमात्मा दा, अल्लाह दा, गॉड दा जिहड़ा बंदा सिमरन करेगा उही बंदा जित के जाएगा, नहीं तो बाकी सारे बाजी हार के ही जाणगे। कोई जित के बाजी नहीं जा सकता जे असीं उस परमात्मा नाल ना जुड़ीए। इस टॉपिक ते बड़ियां रिसर्च भी होईयां कि भी असीं अपने जीवन 'ਚ सुखी किद्दां हो सकते हैं।
ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਸਰਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਰੋਬਰਟ ਵਿਲਿੰਗਡਨ ਜੋ ਕਿ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 85 ਕੁ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਗਰੀਬ, ਅਮੀਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਰਿਨਾਊਂਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੇ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹੇ 90 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਤੇ 80 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਾਰੀ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਕਾਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, ਹੈਲਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਸ ਰਿਸਰਚ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ, ਕੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਇਸ ਰਿਸਰਚ 'ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਔਰ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਮਿਸਿਸ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਬਾਪ ਪੁੱਤ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਟੋਟਲੀ ਨਕਾਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ? ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਕਾਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਰਬ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਅਰੋਗਾ ਸਮਦਰਸ਼ੀ ਪੂਰਨ ਨਿਰਯੋਗ, ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਡੋਲੇ ਕਤੂ ਨਾਹੀ, ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਬਸੇ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ, ਸਰਬ ਸੁੱਖ, ਆਨੰਦ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਅਰੋਗਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਮਦਰਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਟ ਜਪ ਤਪ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਰਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸਿਰ ਸਿੱਧ ਸੁਰ ਗਿਆਨ, ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਰੰਗ ਭੋਗ ਰਸੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਮਖ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 100% ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਬਣਾ ਲਈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਦਾ ਟੇਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸੁਖੀਆ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਜਿਸ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੱਠੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਚੋਗਾ ਚੁਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੰਛੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਝ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੱਠੇ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੱਠੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਵੀ
ਜਾਨਵਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ 4 ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ 4 ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਡਾਰਵਿਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ 4 ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 4 ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ 2 ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਜਾਨਵਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿੰਨਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, 2 ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮੌਜਾਂ ਨਾਲ ਦਰਖਤਾਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਡਿੱਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਡਿੱਗ ਕੇ ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਹੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਕੂਟਾ ਘਟ ਮਾਹੀ, ਬਾਹਰ ਟਟੋਲੇ ਸੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਹੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੰਨੇ ਨੌ ਸੋ ਜਿਣ ਜਾਏ, ਮੰਨੇ ਨੌ ਸੋ ਜਿਣ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਆਨੰਦ, ਖੇੜੇ, ਤਰੱਕੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜੁੜੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਬੀਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਿਰੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੇਟ ਠੀਕ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਠੀਕ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਤੇ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਿਓ 100 ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਫੇਸ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਸਾਜ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਰ ਮਾਡਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਦੀ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਐਸਿਡਿਟੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੇਸ ਦੀ ਐਸਿਡਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਚਮਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਘਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਔਰਤ ਅਵਲਾ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਓ। ਔਰ ਸਵਰਗ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਟਰੈਵਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ, ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਛੀਆਂ। ਸਭ ਹੋਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ।
ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਓਮ ਕਹਿ ਕੇ, ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਥੈਂਕ ਯੂ।